ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے۔ اللہ عز و جل، اللہ جل و جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی آج بتاریخ 22 سپتمبر 2023 بروز جمعہ مسجد عمر گلشن نگر کالونی، گلشن نگر بھولک پور، جو مشیر آباد کے کنارے ہے حیدرآباد شہر میں، آج اس مسجد عمر میں بعد نماز عشاء زنا اور اس کی تباہ کاریاں اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اللہ کے شکریہ کے بعد یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کا یہ پروگرام میرا انعقاد کیا۔ عنوان عام سا عنوان ہے زنا اور اس کی تباہ کاریاں۔ چونکہ نوجوانوں کے اندر دینی جذبہ کم اور دنیا کا جذبہ زیادہ ہے، تو ان کی اصلاح کی خاطر آج یہ عنوان رکھا گیا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن ماحول سے ہمارا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے، اس ماحول میں قدم بقدم فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس ماحول کے اندر جہاں نگاہ اٹھے وہاں فتنے ہیں، جو ٹیلی ویژن اوپن کرے وہاں فتنے ہیں، جو موبائل لے انٹرنیٹ اوپن کرے فتنے ہیں، ایک میگزین اوپن کرے فتنے ہی فتنے ہیں۔ اچھائی بھی ہے اس میں، ایسا نہیں کہ ٹیلی ویژن بری چیز ہے، موبائل بری چیز ہے، اچھے ہیں وہ، لیکن اس میں چند برائی بھی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس برائی کی جانب زیادہ راغب ہے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میرے اس پیغام کے ذریعے نوجوان نسل کو زنا اور اس کی تباہ کاریوں سے بچایا جائے۔ جو کچھ میں یہاں بیان کروں گا قرآن کی آیتیں اور میرے نبی علیہ السلام کے صحیح فرامین کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، ہم تمام سننے والوں کو قرآن اور حدیث کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آج ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میں اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر تبلیغی بھائیوں کی مسجدوں میں بیان کرتا ہوں، اور یہ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ الحمدللہ آج میں ہمارے تبلیغی بھائیوں کی مسجد میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور تقوی نصیب فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
बयान फरमाते हैं 5 किस्म के इस उम्मत के ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजाएं अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तो देगा ही देगा, लेकिन इसी दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ा व जल उम्मत को दे देगा, उम्मत मुहम्मदिया को इसी दुनिया में अज़ाबात मुलव्विस कर देगा। वो 5 किस्म के गुनाह कौन से हैं? मिशकात की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो कौम खियानत करेगी, कुरान और हदीस के मामले में खियानत करेगी या अमानत में खियानत करेगी, अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों को इस कौम पर लाकर मुसल्लत कर देगा, इनके दिलों में डर और खौफ पैदा कर देगा। सोच कर देखें, जब तक हम लोग हलाल तरीक़े से वोटिंग करते थे, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे चिच्चा, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, पूछ कर देखो, वोटिंग के ज़माने में कोई रिश्वत नहीं चलता था, डायरेक्ट वोट डालते थे हलाल तरीक़े से, क्योंकि हम इंडियन हैं, ये इंडिया अल्लाह की ज़मीन है, हम यहाँ के सिटीज़नशिप है, हमारा हक़ है वोट देना। उस वोट को हलाल और जायज़ तरीक़े से इस्तेमाल करते थे। जब तक हमने वोट को जायज़ इस्तेमाल किया, किसी माई के लाल की हमारे आंखों में आंखें डालकर हमको बात करने की मजाल नहीं थी, लेकिन जब से हमने इस जायज़ हक़ को हमने नाजायज़ तौर पर रिश्वत खाना शुरू किया, वोट डालने के लिए इधर से रिश्वत उधर से रिश्वत हमने लेना शुरू किया, हमारे ज़मीर को, हमारे वोट को हमने जब से बेचना शुरू किया, अल्लाह ताला NRC, CAA जैसी मुसीबतें लाकर हमारे ऊपर खड़ा कर दिया। ऐ मुसलमानों, ऐ दलितों, इंडिया में तुमको रहने का हक़ नहीं, तुम्हारा वोटर ID लिया जाएगा, डिटेंशन सेंटरों में तुमको रखा जाएगा या यहाँ से भगा दिया जाएगा। मुसलमान डर गए NRC आने के बाद। अरे वो डरने से पहले के हालात सोचो, ये मुसीबत आई क्यों? हमने अपना वोटिंग पावर अगर जायज़ और हलाल तरीके से बगैर रिश्वत खाए करते, आज ये मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आती। अल्लाह कहता है तुमने अमानत में खियानत किया, अल्लाह का वादा है दुश्मनों को लाकर तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देगा और तुम्हारे दिल में डर और खौफ पैदा कर देगा। घबरा गए मुसलमान, घबरा गए। आज इंडिया के कानूनों में से कानून बन चुका है NRC, वो कब लागू होगा पता नहीं, लॉ बन चुका है वो इंडिया के लॉ में से। मेरे भाइयों, नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह ताला इस कौम की रिज़्क़ की बरकतें छीन लेगा। तुम कितना भी कमा लो जी, सामने ग्राहक के आंखों में धूल झोंक कर अगर कमाना शुरू करोगे, अल्लाह तुम्हारी रिज़्क़ की बरकत छीन लेगा। यहाँ कबाड़ी मार्केट है ज़्यादा, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बेचे जाते हैं। या कोई भी दुकान ले लो, अगर डुप्लीकेट माल को तुमने असली माल बोलकर बेचा, सामने वाले को धोखा दे दिया, तो ये भी नापतोल में कमी पेशी करने के बराबर है। नापतोल में कमी पेशी करने वाला डंडी मारता है नीचे मैग्नेट लगाकर, ये देखो आ गया, ये अनाज कच्चा तोल कर, सूखा अनाज तोलेगा ज़्यादा जाएगा, कच्चा अनाज तोलेगा बहुत कम जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिज़्क़ की खैर और बरकतें छीन लेगा। तुम हज़ारों का नहीं लाखों का भी कमा लो, तुम्हारी ज़िंदगी परेशानियों का अड्डा बन जाएगी। नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो कौम ना हक़ फैसले करेगी, कुरान के ख़िलाफ़ फैसले करेगी, मेरे नबी के फरामीन के ख़िलाफ़ फैसले करेगी, अल्लाह ताला इस कौम में क़त्ल और गारतगिरी आम कर देगा। कुरान को तुमने पसे पुश डाल दिया, हदीस को तुमने छोड़ दिया, अल्लाह क्या कहता है इस मामले में, हमारे नबी क्या कहते हैं, इस हुक्म को तुमने तर्क कर दिया। हमें क्या बोल रही, हमारे बुजुर्गां क्या बोल रही, हमें क्या बोल रही, हमारे मौलवी साहब क्या बोल रही, कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर हम हमारे बड़े। अल्लाह कहता है क़त्ल और गारतगिरी में मुब्तला कर दूंगा तुम लोगों को। नंबर 4, जो कौम अहद शिकनी करेगी,
अहद शिकनी करेगी, वादा खिलाफी करेगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हुक्मरानों को लाकर सर पर बिठा देगा जो तुम्हारे ऊपर गालिब रहेंगे और तुम मगलूब हो जाओगे। वादा खिलाफी करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सरों पर लाकर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। सबसे बड़ी वादा खिलाफी क्या है? अहद अलस में जब हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा किया, उनके पीठ पर हाथ फेर कर अल्लाह क़यामत तक की ज़ुर्रियत निकाल लिया। अल्लाह पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो क्या मैं तुम्हारा रब हूँ या नहीं? हम सब ने वादा किया था, भला या अल्लाह, क्यों नहीं आए अल्लाह, तू हमारा रब है। लेकिन उस वादे को हमने भुला दिया। हमने आज दुनिया में अल्लाह को छोड़कर दरख्तों की पूजा करने वाले बन गए। हम अल्लाह को छोड़कर इंसानों के सजदे करने वाले बन गए। हम अल्लाह को छोड़कर दरगाह के सजदे करने वाले बन गए। हम अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों के सजदे करने वाले बन गए। अल्लाह अकबर। जो कौम अपने वादे के खिलाफ चलेगी, जालिम हुक्मरानों को लाकर सरों पर बिठा देगा और वो तुम पर गालिब आएंगे और तुम तमाम लोग मगलूब हो जाओगे। नंबर 5, जिस कौम में जिना आम हो जाएगा, जिना कसरत से किया जाएगा, अल्लाह ताला मौत को उस कौम में कसरत से लागू कर देगा। तरह तरह से मौत आना शुरू होगी। एड्स की बीमारी कौन सुने थे भाई? हमारे अब्बा सुने थे, हम लोग आज सुने थे बचपन में। अरे अब्बा भाई ये बीमारी क्यों? जिना आम हुआ, अल्लाह बीमारी भी नबी दिया। जिना करता, बीमारी लगा लेता, 2 साल में बुखार में आकर पूरी बॉडी की एनर्जी डाउन होकर मर को चले आता। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। मेरा उन्वान यही है, जो कौम जिनाकारी में आम हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला कसरत से मौत वाक़े करेगा। जिनाकारी बोले तो क्या? एक मर्द का एक नामहरीम औरत के साथ, एक औरत का एक नामहरीम मर्द के साथ, गैर मुहरिम मर्द के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरे करना नाजायज तौर पर, इसे जिना कहते हैं। और इस जिना को मेरे अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह ताला सूरह बनी इस्राइल में 32वें आयत में बयान करता है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ मेरे बंदो जिना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि वो बहुत बुरा रास्ता है और बहुत ही घटिया वो चीज़ है, तुम उसके करीब भी मत जाओ। हाँ, अगर तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, उनके निकाह करने में देरी मत करो, शादी करने में देरी मत करो। आज हम लोग क्या करती, हमारा बच्चा बालिग हो जाता, नहीं अभी उन्हें पढ़ना, नहीं अभी उन्हें डिग्री कंप्लीट करना, डिग्री भी कंप्लीट कर लिया, नहीं अभी उन्हें जॉब को लगना, जॉब को भी लग गया, नहीं अभी बैंक बैलेंस जमा करना, हुंडी पुंडी जमा करना, बाद में शादी करना। अरे करो भाई, बच्चे की उम्र 25 से 30 साल हो गई, अभी कब कर? नहीं अभी मेरा बच्चा पैरों पे नहीं खड़ा, अभी गुड़गों पे रेंग रहा, अभी पैरों पे खड़ना, उसके बाद शादी करना। आधा बुढ़ा हो जाता इन्हें। और उधर गया बच्ची को देखा बिरयानियाँ खाया आया, इधर गया बच्ची को देखा बिरयानियाँ खाया आया, उसे नाम रखा, इसे नाम रखा, उन्हें नकटी है, इन्हें चपटी है, उन्हें काली है, इन्हें गोरी है। अरे भाई तू ऐनक में देख ले, तू कैसा है पहले। इन्हें पूरा डामर का रोड उठले गए रहता, लेकिन इसे छोकरी गोरी होना। कई को नौकरी वाला है नहीं, डिमांड सिर्फ सिंगा आ जाती इसे नौकरी वाला। नौकरी के चक्कर में छोकरी हाथ से गंवा लेता, आखिर में टोकरी सिर पर ढोले बैठ जाता। इतने चेहरे चुनता, नौकरी आते ही अभी गोरी होना, अभी खूबसूरत होना, अभी ऐसा बोलते बोलते छोकरी गंवा ले को टोकरी ढोले बैठ जाता। एक एज आती, इन्हें पसंद करता, इसे रिजेक्ट करना शुरू करती। चल रे बुड्ढे चल, तुझे कौन देती गत बोल, बिरयानियाँ खा डकारा दे पट्टियां को नामा रख को लास्ट को इन्हें पसंद करे, तब इसे रिजेक्ट करती। चल रे बुड्ढे चल, तेरे हमारे बाबा की उम्र का हो को छोटी बच्ची पसंद करने आया क्या? अल्लाह की लानत है। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू दाऊद की हदीस में, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, निकाह करने में देरी ना करो। अगर तुम वक्त पर निकाह नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे जितने जिनाकारी करेंगे, उनका गुनाह अल्लाह उनको बाद में देगा। पहले माँ बाप को देगा, बाद में बच्चों को देगा। हदीस है ये हमारी बात नहीं है जी,
सरवर कौनैन सैयदुस सकलैन ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ये। अगर निकाह करने में देरी करोगे, जितना जिना तुम्हारा बच्चा करेगा उसे गुनाह बाद में मिलेगा, पहले तुम ना मिलेगा, बाद में उसे मिलेगा। जिना बोले क्या? उन्हें किसी पुट्टी को शहवत की निगाह से देख रहा तो आंखों का जिना, किसी लड़की को लव मैसेजां कर रहा तो हाथों का जिना, किसी लड़की के साथ घंटों से कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ अगर उन्हें बातें करते बैठ रहा कानों का जिना, किसी लड़की से मिलने के लिए पार्कों में जा रहा पैरों का जिना, उसे छू रहा हाथों का जिना। उसके बाद सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना। जाओ जाकर तुम्हारे हैदराबाद के पार्का में देख लो, अल्लाह अकबर, शर्म से सर नीचे हो जाता हमारा। हमारी बहनें शर्म नहीं आती, बुरखा पहन को अय्याशी करती, बुरखा पहन को दुनिया वाले सामने जाहिर करती, देखो मैं मुसलमान हूँ और मैं मेरे पप्पा को, मेरे डैडी को, मेरे बाप को कॉलेज जाने का वादा करके धोखा दे के मेरे घर वालों को यहाँ पार्क में आकर अय्याशी कर रही हूँ। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरी बहन, तेरे बाप तो तुझे नहीं देख रहा, तेरा भाई तो तुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह तो तुझे देख रहा ना। तू नकाब पहन ली तो क्या हुआ? दुनिया तुझे नहीं पहचान रही, लेकिन अल्लाह ताला तो तुझे देख रहा ना। ऐ मेरी प्यारी बहन, अगर तू अल्लाह के निगाह में गिरने वाला काम करेगी, याद रखना मेरा अल्लाह सारी दुनिया वालों की नजर में तुझे गिरा के रख देगा। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई ये पार्का में कई को नजर आती, मालूम? वक्त पर निकाह नहीं करने की वजह से। वक्त पर निकाह करो। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो, अगर कोई खूबसूरत हसीन औरत पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए, तुम अपने दिल की तस्कीन के लिए अपनी बीवी से आकर मुलाकात करके अपने दिल का सुकून हासिल करो। अब इन्हें शादीशुदाच नहीं, हसीनाओं को देख ले फिर रहा, पसीना निकाले को। अब जोरू को मिले तो कहाँ मिलेगा? जोरूच नहीं इसके पास, घरा में खाली गोरुआ बन ले गई, बड़े बड़े गोरुआ ही घर में, जोरू नहीं। अल्लाह के नबी की हदीस है, वक्त पर निकाह करो, तुम्हारे बच्चे जिना के करीब नहीं जाएंगे। वक्त पर निकाह करो, हदीस पर अमल करो। अच्छा, वक्त पर निकाह करने का मौका आता, रिश्ते आती, लेकिन माँ बाप रिश्तों को ठुकरा देती, हमारे लायक का नहीं, हमारे लेवल का नहीं, हमें सैयदा, हम ना भी सैयदा छोना, हमें फटाना, हम ना भी फटाना छोना, हमें शेखा, हम ना भी बड़े बड़े शेखा छोना। ये शेखा, ये फटाना, ये सैयदा बोले बोले को रिश्ते ठुकरा ले एक बढ़ती। लास्ट को एक रिश्ता आता, ए इनो सैयदा, हमें सैयदा, हमें मालदारा, इनो गरीबा, हम ना भी बराबर मालदारा होना। इन्हें बाइक में फिरता गए थे, नहीं, कारा में फिरने वाले रिश्ते ले लेकर आओ। एक किराए के मकान में रहता गए थे, हमें भी शेखा, इन्हें भी शेखा, लेकिन हमें असली बंगले में नहीं, किराए के मकान, नहीं, असली बिल्डिंग में रहने वाले के रिश्ते लाओ। ऐसा बोलते बोलते, ऐसा चेहरे चुनते चुनते हमारे बच्चों की शादियां ताखिर करते हैं। वजह क्या? नतीजा क्या? हमारा बच्चा, हमारी बच्ची निकाह से पहले माँ बन जाती, निकाह करने से पहले माँ बन जाती। जुर्म किसका? गुनहगार कौन? जिम्मेदार कौन? वालिदैन। अगर आप लोग सही उम्र में निकाह करते, तुम्हारी बच्ची कॉलेज के जरिए, अपने बॉयफ्रेंड के जरिए निकाह से पहले माँ नहीं बनती थी, अबाशन कराती है। एक जुर्म जिना, दूसरा जुर्म कत्ल, बच्चे को मारना, वरना माँ बाप को पता चलेगा, गोलियां खाना, नहीं तो अबाशन कराना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कितने बड़े बड़े गुनाह। क्या उनको देता बोल रही है? हाँ, उनको मिलता गुनाह, लेकिन पहले यहाँ माँ बाप को मिलता जिन्होंने वक्त पर निकाह नहीं किया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस कौम से जिना को अगर दूर करना चाहते हो, अपने बच्चों का निकाह सही उम्र में किया करो। अगर आप नेक रिश्तों को ठुकराओगे, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारी बच्ची के लिए कोई नेक रिश्ता आ जाए, अगर तुमने उनको इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, याद रखो इस जमीन में आगे की जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे। अच्छे रिश्ते ठुकराओगे, जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखोगे। मेरे नबी का फरमान है ये। एक मर्तबा एक सहाबी आए,
نبی کے دربار میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس صحابی کا نام کیا؟ حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ عنہ. آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل شاب وانا اتزوج بہ، اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں اپنی جوانی میں کوئی زنا نہ کر بیٹھوں. اے اللہ کے نبی میرا نکاح کرا دیجئے، میرے نکاح کا انتظام کرا دیجئے. اللہ کے نبی بولتے ہیں اے جلبیب کیا تمہاری نگاہ میں کوئی عورت ہے جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نہیں اے اللہ کے نبی کوئی عورت نہیں ہے. ہاں ایک انصاری صحابی کے گھر میں ان کی بیٹی ہے کہ تو سنیو، دیکھا نہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میرا نکاح ان کے ساتھ کرا ڈالو. میں تو دیکھا نہیں بچی کو، سنیو ان کے گھر میں ایک بچی ہے کہتے، آپ اگر مناسب سمجھے تو وہاں کرا ڈالو. اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام دے کر بھیجتے ہیں جاؤ اس انصاری صحابی کو میرا سلام سنانا اور یہ پیغام پہنچانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کے لیے میرے نکاح کا پیغام بھیجے ہیں، جاؤ ان کو میرا سلام سنو، تمہارے نکاح کا پیغام پہنچاؤ. انہوں آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے وہ صحابی آئے، سلام علیکم بولے. وعلیکم السلام، میرے نبی بھی تم کو سلام عرض کیے ہیں. وعلیکم علیہ السلام. کیا ہے؟ آپ کی بچی ہے، آپ کی بچی کے واسطے میرے نکاح کا پیغام نبی علیہ السلام بھیجے. اب انہوں چپ چاپ کھڑے ہوئے، کیسا دینا ان کو؟ میں انصار گھرانے کا بڑا مالدار آدمی، انہوں ایک غلام، میری بچی حسین خوبصورت، اور انہوں مدینے کے گلیوں میں بیپار کرنے والے، میں کیسا دینا ان کو؟ نہ نہیں بولے، چپ چاپ کھڑے ہو کر سوچنے لگے. وہ صحابی کو سمجھ میں آ گیا، اوہو ان کو شاید میں پسند نہیں ہوں، مجھے دینا نہیں چاہ رہے. انہوں کیا بولے؟ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے. نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں اے جلبیب کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ان کو سلام بھی پہنچایا، آپ کا سلام بھی پہنچایا، نکاح کا پیام بھی پہنچایا، شاید میں ان کو پسند نہیں ہوں. وہ کچھ بھی نہیں بولے، میں کھڑے کھڑے انتظار کیا اور واپس لوٹ آیا. اچھی بات، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بٹھائے. ادھر گھر میں ان کی جوان بیٹی پوچھتی ہے ابا کون آئے تھے؟ وہ کون کیا آئے تھے؟ گئے لے بیٹے. نہیں ابا مجھے بتاؤ کون آئے تھے؟ میری بچی وہ کوئی ایک صحابی آئے تھے چلے گئے. کیا بولے انہوں؟ میں نے ان کی زبان سے نبی کا نام سنا، نبی کا کیا حکم لائے تھے انہوں؟ اے میری بچی انہوں نبی کا سلام لائے تھے اور تیرے لیے نکاح کا پیغام نبی کی جانب سے لائے تھے. میرے ابا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ میری پیاری بیٹی میں نے ان کو تمہارے لائق نہیں سمجھا، میں کچھ بھی جواب نہیں دیا. میرے جواب دینے سے پہلے وہ جواب سمجھ کر وہاں سے چلے گئے. ابا یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ اس آدمی کو روک لو. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ نور کی 63 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی فتنے میں ان کو مبتلا نہ کر دے یا آخرت میں کسی دردناک عذاب میں ان کو نہ ملوث کر دے. میرے ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ جاؤ جو نبی آخر الزمان، جو نبی رحمت للعالمین میرے لیے رشتہ بھیجے ہیں، اس رشتے سے بہتر والا رشتہ اس زمین پر میرے لیے دوسرا نہیں ہو سکتا. وہ کالا صحیح، کلوٹا صحیح، غلام صحیح، نوکر صحیح، وہ جو بھی ہے مجھے منظور ہے. کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھیجا ہے. میرے نبی کا بھیجے ہوئے رشتے کو تم نے انکار کیسے کر دیا؟ کہیں اللہ کی کوئی آفت نہ آ جائے اور اللہ کے کسی دردناک عذاب کے شکار نہ ہم بن جائے. جاؤ میرے ابا اسے روک لو. یہ آیت سننا تھا، اس انصاری صحابی کا دل کانپنے لگا، ڈر محسوس ہونے لگا. اللہ اکبر. دوڑے دوڑے آئے، نبی کے دربار میں آئے، بولے
اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ان کو نہ نہیں کہا، میں کچھ جواب دینے ہی والا تھا، وہ ایسے ہی آ گئے۔ نبی علیہ السلام بولے بیٹھو بیٹھو۔ میرے صحابی، تمہارے یہاں آنے سے پہلے میرا اللہ تعالیٰ جبرائیل کو میرے پاس بھیج دیا، تیرے گھر کی کیفیت اللہ مجھے بتا دیا، آج تیری بیٹی نے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا، اور یہ سن لے تیری بیٹی نے صرف میرے بھیجے ہوئے پیغام کی وجہ سے ہاں کہا ہے، وہ اپنی زندگی میں کبھی فقیری اور نا امیدی اور غربت، افلاس، تنگدستی اور پریشانیوں کو کبھی نہیں دیکھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھائے، اس بچی کا نکاح پڑھائے اور دعا کیے، اللہم عیشن فیہا ولا تکدن کدا، اے میرے اللہ اس بچی کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، اللہ اسے کبھی زندگی میں فقر و فاقہ کی صورت مت دکھا، اس کی زندگی خوشیوں سے آباد کر دے۔ نبی کی دعا پا کر یہ نکاح ہوا۔ حقیقت میں جلبیب الانصاری مدینے کے سب سے غریب صحابہ میں سے تھے، لیکن نبی نے جب ان کا نکاح پڑھایا، برکتوں کی دعا پڑھی، حضرت جلبیب الانصاری کہتے ہیں چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنی برکت دیا، سارے مدینے میں جلبیب الانصاری، انصاری خاندان میں جلبیب الانصاری سے بڑا کوئی دوسرا مالدار نہیں تھا۔ اتنی دولت، اتنی برکت، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ دے کر مالا مال کر دیا، کیوں؟ صرف دینداری کو ترجیح دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ بخاری کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث، تنکح المرأة لأربعین، تم عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرو، ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، اس کے مال کو دیکھو، اس کے خاندان کو دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو، لیکن اس کی دینداری دیکھو۔ اگر وہ لڑکی مالداری میں تمہارے سے کم ہے، دیندار زیادہ ہے، پہلے نکاح کر دو۔ اگر وہ لڑکی خوبصورت میں کم ہے، دیندار زیادہ ہے، پہلے نکاح کرو۔ اگر وہ لڑکی تمہارے خاندان سے جتنی بڑی خاندان کی نہیں، چھوٹی خاندان کی ہے لیکن دیندار ہے، پہلے نکاح کرو۔ تم ان 4 چیزوں میں سب سے زیادہ دینداری کو ترجیح دو۔ جو دینداری کو ترجیح دے گا وہ اپنی زندگی میں کبھی فاقہ کشی نہیں دیکھے گا، کبھی غم نہیں دیکھے گا، کبھی پریشانیاں نہیں دیکھے گا۔ لیکن ہمیں کیا دیکھتی؟ پہلے خوبصورتی کو دیکھتی، یا نہیں تو پہلے دولت کو دیکھتی۔ بچی کالی رہے تو بھی چلتا، پیسے والی رہنا، موٹی رہے تو بھی چلتا، پیسے والی رہنا، بچی ذرا گڈ رہے تو بھی چلتا لیکن پیسے والی رہنا۔ کیا کرتی لیک؟ پیسہ۔ کیا کرتی لیک؟ پیسوں کی خاطر جو لوگ دولت کو ترجیح دے کر نکاح کریں گے ان کی زندگی میں فتنوں کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔ بعض لوگ پیسوں سے بڑھ کر خوبصورتی کو ترجیح دیتے، ابھی گوری رہنا، ابھی خوبصورت رہنا، ابھی بیوٹیفل رہنا۔ اسے گوری بناتی، انہیں نہیں رہتی گوری، بیوٹی پارلر بلا لے جا کو، اسے اچھا چکسا بڑو کو، اسے پاؤڈر ڈال کو، 50 کو 3 کلو کا کریم، 20 کو 6 کلو کا پاؤڈر لگا کو اسے گوری گمٹی گوڑی بنا کے لاک بٹھا ڈال۔ انہیں دیکھتا حضرت دیکھ حسد مڑ ہو جاتا، بابا مجھے دوسری کون بھی نہیں ہونا، انہیں چھونا اچھی بات بیٹے۔ اب انہیں شادی کر لے آ جاتا گھر کو، اب انہیں دوسرے دن نہالے دھولے کو نکلتی حمام میں سے، پورا بیوٹی پارلر کا 10,000 کا میک اپ حمام میں بڑو لے چلے جاتا۔ اب انہیں نکل کے آتی، کیسی رہتی، کیسے کیسے کی، انہیں گھر لے بولتا، بابا میں جسے شادی کرو بولا تھا اس کی بیٹی کرے کیا اس کی اماں کرے؟ تمہیں کہتا ڈائریکٹ میں بیٹی پسند کرے آتا، تمہیں اماں کی ماں کر لے گئی؟ نہیں میرے بیٹے، میں بیٹی کچھ کر لے کایا، پھر کتنی گڑی پری پری ہے سکا تھی حمام میں جا کر نستی بری بری اٹھ لے گئی نا انہیں۔ ہاں میرے بیٹے 10,000 کا میک اپ پورا حمام میں بڑو لے گیا بیٹے، اصلی کلر باہر آیا۔ جو لوگ خوبصورتی کو ترجیح دیں گے وہ اپنی زندگی میں فتنوں کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے، فتنوں کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔ دینداری کو ترجیح دیو جی، دینداری کو ترجیح دیو۔ اگر دینداری کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی کامیابی سے کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وقت پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے
वक्त पर निकाह ना करने की वजह से अगर कोई शख्स जिना कर बैठता है, इस्लाम के अंदर 2 कानून हैं। शादीशुदा होकर जिना करेगा, उसे जमीन में गाड़ कर आधा पत्थरों से मारकर संसार की मौत मार दिया जाएगा। इस्लामी ममलकत के अंदर शादीशुदा होकर जिना करोगे, संसार की मौत। गैर शादीशुदा जिना करोगे, 100 कोड़े पीठ को मार मार कर पीठ की चमड़ी छलनी करके 1 साल के लिए वतन से निकाल दिया जाएगा तुमको। ये अल्लाह का बनाया कानून। एक मर्तबा हजरत अम्र बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्र बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु एक जंगल से सफ़र कर रहे थे। बुखारी की हदीस है, बुखारी में हदीस नंबर 5360, 5360 नंबर की हदीस बुखारी के अंदर। हजरत अम्र बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु एक जंगल से सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर खाना खाकर दोपहर का खैलूला करने के लिए एक दरख्त के नीचे आराम करते हैं। कौन? अम्र बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी की रिवायत। वो देखते हैं एक दरख्त के नीचे, एक दरख्त में बहुत सारे बंदर और बंदरिनियाँ हैं। बंदर और बंदरनियाँ हैं, मेल फीमेल बंदर बंदरियाँ हैं। अब हर बंदर अपनी बंदरनी के साथ है। बंदर है, उसकी फीमेल बंदरनी है, उसके बच्चे हैं। वो अपनी फैमिली के साथ उधर आराम कर रहा, ये अपनी फैमिली के साथ ये ढाली पर आराम कर रहा। एक बंदर बंदरनी उधर आराम कर रही, एक बंदर बंदरनी इधर आराम कर रही। दरख्त भर के सारे बंदरों की खानदान की फौज उधर 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 आराम कर रही, सब सो रही, बंदर भी सो रही। अमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने गौर से देखा एक बंदरिया अपने बंदर के बाजू से चुपके से उड़ती है और निकल कर जाती है, एक दूसरे बंदर को उठाती है और ये दोनों जाकर बाजू बैठकर जिना करते हैं। और थोड़ी देर के बाद आकर वो बंदर अपनी फैमिली में चले जाता है और ये बंदरिया अपने शौहर के पास आ जाती है और आकर सोने का नाटक करती। जब ये बंदरनी अपने हस्बैंड के पास, अपने शौहर के पास आती, इन्हें फौरन उठा सोच उसे सूंघना शुरू करता, उसे सूंघता और इसे महसूस हो जाता कि इन्हें गंदा काम किया। फिर ये चीख मारता, सारे बंदरों को जमाता, सारे बंदर मिलकर उस बंदरनी को पत्थरों से मार मार कर संसार की मौत उसे मार देते हैं। जैसे एक इंसान शादीशुदा होकर जिना करने पर जमीन में गाड़ कर अल्लाह की बनाई हुदूद उसे पत्थरों की संसार की मौत दी जाती है, वही मौत उस बंदरनी को सारे बंदर मिलकर देते हैं। अब ये वाक़या देखने के बाद अमर बिन मैमून रज़ियल्लाहु अन्हु सीधा नबी के दरबार में आते हैं और बयान करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने रास्ते में ऐसे ऐसे देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़ये की तस्दीक करते हैं कि हाँ, वो तुम्हारी इबरत के लिए अल्लाह ने सच्चा वाक़या बताया। जबकि शरीयत सिर्फ इंसानों के लिए है, शरीयत कुरान और हदीस इंसानों जिन्नातों के लिए है, बंदरों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं, गाय बछड़ों के लिए नहीं, बकरी ऊंट घोड़े के लिए नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी उस वाक़ये की तस्दीक करके कहते हैं तुम्हारी इबरत के लिए अल्लाह ताला वो वाक़या बताया। ये बुखारी की हदीस है, 5360 नंबर की हदीस। चाहे तो आप नेट पर सर्च कर कर ये वाक़या देख सकते हैं। जानवर जिना करे तो भी गवारा नहीं, जानवर जिना करे तो भी गवारा नहीं। आप हकीकत में एक फार्मूला है, क्या है? अल्लाह ताला बहुत सारे जानवर पैदा करया, बहुत सारे परिंदे पैदा करया। आपको मालूम, इन जानवरों में बाज़ जानवर खाने के वास्ते हलाल करया, बाज़ जानवर हराम करया। कई को करया? सवाल पैदा होता ना भाई, बकरा हलाल कई को, गधा हराम कई को, बकरी हलाल कई को, कुत्ता हराम कई को, गाय हलाल कई को, और दीगर जंगली जानवर अल्लाह ताला उसे हराम क्यों बनाया? बाज़ जानवर हलाल हैं, बाज़ जानवर हराम। मुर्गी हलाल क्यों? कौवा हराम क्यों? कबूतर हलाल क्यों? तोता हराम क्यों? फाख्ता हलाल क्यों? चील
हराम क्यों? वजह आ सकती है ना, बहुत बड़ी हिकमत है इसके अंदर। जिन जिन जानवरों को अल्लाह ने हलाल किया, इन जानवरों के अंदर अल्लाह गैरत रखा है, गैरत। एक बकरा, एक बकरी घर में पालो, अगर उस बकरी को दूसरा बकरा क्रॉसिंग करने अगर आ जाए, ये दो बकरे हुड्डी मार मार कर सरों को कूट कूट कर मर जाएंगे, लेकिन अपनी बकरी को छीने नहीं देगा वो बकरा। घर में एक मुर्गा एक मुर्गी पालो आप, फिर उसे गली में चरने के लिए छोड़ो। वो मुर्गा जो अपनी मुर्गी को घर में लेकर पल रहा है, अगर उस मुर्गी को गली का दूसरा मुर्गा अगर ठोंग मारने आए, ये मुर्गा मार मार कर उसे भगा देगा, अपनी मुर्गी को छीने नहीं देगा। जितने हलाल जानवर है ना, उसमें अल्लाह गैरत रखा है, और इनके खाने वाले के अंदर भी अल्लाह वही गैरत रखता है। जितने हराम जानवर हैं, जैसे कुत्ता, जैसे खिंजीर, सूअर, ये भी खाते हैं, ईसाई लोग खाते हैं, यहूदी लोग खाते हैं, गैर मजहब के लोग खाते हैं। लेकिन आपको मालूम, एक खिंजीर जो एक साथ 12 बच्चे, 10 बच्चे, 16 बच्चे पैदा करती, वो बड़े होते होते भाई अपनी बहन के साथ, बहन अपने भाई के साथ, बच्चे अपने माँ के साथ, माँ अपने बच्चों के साथ क्रॉसिंग करते हैं। जर्री भी उनके अंदर शर्म नहीं, उनके अंदर हया नहीं। और जो कौम ये खाती है जानवर, अल्लाह उनके अंदर भी हया नहीं रखा, उनके अंदर भी शर्म हया गैरत नहीं रखा। अब देखो अमेरिका में इसकी बीवी सबसे छोटे स्कर्ट पहनकर, सीना दिखे जैसे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में लेके जाता, इसकी बीवी को उन्हें हाथ डाल को डांस करते रहता, उसकी बीवी को इन्हें हाथ डाल डांस, उन्हें उसे बोसा देता, उन्हें क्या अभी शर्म भी नहीं, गैरत भी नहीं। बेटी 3 दिन के लिए काले से बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, केस भी नहीं लिखा सकता, मार भी नहीं सकता, डांट भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमना ऐसे बेहया नहीं बनाया। अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह हया को पसंद करता है, और अल्लाह ताला बाहया है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए तो जो चाहे कर ले, क्योंकि अल्लाह हयादार लोगों के लिए जन्नत बनाया है, बेहया लोगों के लिए जहन्नम अल्लाह बनाया है। हमको चाहिए, अगर हम मोमिन हैं, बाहया बन को रहना, बाहया बन को रहना। लेकिन आज हमें जिना के करीब जारी, कैसे हमारे नौजवान टिकटॉक वीडियो बना बना को इंटरनेट का मुजरा बन को बैठी, हमारी लड़कियां टिकटॉक वीडियो बना बना को इंटरनेट का मुजरा बन को बैठी। अरे जो बहन हमारी पर्दा कर ले को, चार दीवारी के अंदर माँ बाप की इज्जत, इस्लाम की इज्जत, अपनी इज्जत और आबरू को बचा को घर में बैठना था, वो लड़की इंटरनेट पर टिकटॉक के वीडियो बना बना कर डाल रही है, फिल्मी सांगों पर या फिल्मी डायलॉग पर अपने डायलॉग बोल बोल कर मुजरा डाल रही है, अपने बॉयफ्रेंड को तस्वीरें भेज रही है, अपने बदन की नंगी तस्वीरें भेज रही है। अल्लाह अकबर। ये क्या है? उरियानियत, फहाशियत, उरियानियत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, हजरत जुंदुब बिन जनादा नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सुमरा बिनते जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, रात में मैं सोया था, अचानक 2 फरिश्ते मेरे पास आए, एक जिब्राइल थे, एक मिकाइल थे, और वो दोनों फरिश्ते मेरे बगल में हाथ देके मुझे सहारा देकर एक ऊंची जगह पर ले चले। ये बुखारी की हदीस है, 6525 नंबर की हदीस, 6525 नंबर की हदीस। हमारे नबी कहते हैं, मैं रात में सोया था, 2 फरिश्ते आए, जिब्राइल मिकाइल आए, मुझे हाथ में सहारा देकर उठाए और मुझे सीधे ऊंचाई जगह पर ले गए। जहन्नम के अजीब और गरीब अल्लाह ने मुझे उस ख्वाब के अंदर नज़ारे बताया। उन नज़ारों में एक नज़ारा ऐसा देखा मैं कि जहन्नम है, जहन्नम के अंदर एक आग की तंदूर है, एक आग का गड़ा है, जिसके नीचे का मुंह चौड़ा है, ऊपर का मुंह छोटा है। आग अपने जोश मारते हुए आग से उछाल कर फेंकती है, और वह तमाम नंगे मर्द और औरतें ऊपर के छोटे मुंह में आकर फंस जाते हैं। बहुत बड़ा फरिश्ता हथौड़ा मारकर फिर इन नंगे मर्दों औरतों को नीचे गिरा देता है। तंदूर के भट्टी का जैसा मुंह ऊपर से छोटा, नीचे से चौड़ा, ऐसे तंदूर नुमा जहन्नम है। अल्लाह इनमें नंगे मर्दों औरतों को अजाब दे रहा है।
جب جوش مار کر آگ ان کو اچھالتی ہے اوپر منہ میں پھنس جاتے ہیں، فرشتہ ہتھوڑا مار کر پھر نیچے گراتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کے لیے جہنم کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا تندور نما جہنم اللہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے ڈرو نوجوانوں، اللہ سے ڈرو میری پیاری بہنوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث، اللہ تبارک و تعالی 2 قسم کی عورتوں پر جنت حرام کر دیا۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کے اندر 3970 پر 1 نمبر کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم 3971 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 قسم کی عورتوں پر اللہ نے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیا۔ کون ہیں یہ عورتیں؟ اللہ کے نبی اس کی صفت بیان کرتے ہیں، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ننگی عورتیں، باریک لباس پہننے والی عورتیں، باریک کپڑا پہننے والی عورتیں، ایسا کپڑا جو کپڑا پہننے کے باوجود اپنے بدن کا اظہار کرنے والی عورتیں، غیر محرموں کو اپنا بدن دکھانے والی عورتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایسی عورت پر جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی اللہ حرام کر دیا۔ آج دیکھو ہم لوگ کیسے ہیں، مارکیٹ میں جو فلم ریلیز ہو کر آتی ہے اس فلم کے کپڑے آتے ہیں، وہی کپڑے خرید کر ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ اب اس کپڑوں میں آستین نہیں ہے، ہماری جوان بالغ بچی کے آستین نہیں ہیں، ویسے ہی کپڑے لے کر پہناتے ہیں۔ سینہ دکھ رہا ہے، سینہ کھلا ہے، ایسے کپڑے لے کر پہناتے ہیں۔ پیر ننگے نظر آ رہے ہیں، ویسے کپڑے لے کر پہناتے ہیں۔ ارے انہیں تو خواہش کر رہی، انہیں نادان ہے، انہیں اپنے کالج میں اپنے سہیلیوں کو عریانیت کے کپڑے دیکھ کر ہی خواہش کر رہی۔ ہمیں مردبا نے کیسے بے غیرتاں جی، ہمیں کیسے جی، کیا اللہ ہم نے عقل نہیں دیا، ایمان نہیں دیا، امت محمدی میں سے نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، کیا دین کی باتیں ہم نہیں سیکھتے؟ ارے ہمیں پیٹ کو کھانا کھانے والے، گھاس کھانے والوں کے کام کیسے کر سکتی ہیں جی؟ انہوں کھا رہے ہوں گا گھاس، انہوں پہن رہے ہوں گا کپڑے ننگے ننگے، ہم کیسے پہنا سکتی ہیں جی؟ نہیں کہتے۔ سیریل آ رہا کہتے ارطغرل غازی، اس میں حلیمہ سلطانہ وہ جو کپڑے پہنی، اوپر سر پر ٹوپی رکھ لے کو، گھنگروان جھڑا لے کو، ارے وہی سے کپڑے ہونا کہتے ہیں ہماری بچی۔ یہ تو اچھا ایک نام بول رہا ہوں میں، اس سے بھی غلیظ غلیظ نامہ کے سیریل ہیں، میں وہ نامہ بولنا نہیں چاہتا۔ انہیں کوسا پہنی، انہیں پہنتی گئے، وہ فلم میں انہیں کیسا پہنی، ہماری بچی وہ سب پہنتی گئے۔ ارے فلمہ میں کام کرنے والی جاتی جہنم میں، ویسے کپڑے پہنا کر کیا تم بھی جاؤ گے کیا جہنم میں؟ اپنی بچی کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اے اللہ کے نبی کون سی عورت زانیہ؟ نبی نے کہا جو عورت اپنے بدن میں زیب و تن والے لباس پہن کر یا بدن کو خوشبو لگا کر غیر محرموں کے پاس گزرتی ہے تاکہ دوسرے مرد اس کی جانب مائل ہو جائیں، دوسرے لوگ اس کے بدن کی خوشبو سونگھ کر اس کے جانب اٹریکٹ ہو جائیں، ایسی عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، 3 مرتبہ بولے۔ آج جاگ دیکھو شادی میں 2 انکھیاں پہ پٹی بن لینا پڑتا ہمیں، ایسے ایسے جھلکنے والے لباس، ایسے زیب و تن والے کنکرے والے کپڑے، وہ شرارہ کتے، گرارہ کتے، اوپر سے نیچے شرارت کتے۔ اللہ اکبر، برقع پہنی تو بھی ایسا زیب و تن والا برقع، اتنے اس کے اندر بلیک ڈائمنڈ کتے، امریکن ڈائمنڈ کتے، چک 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 چمکنے والے ڈائمنڈاں کتے، خوب اللہ اکبر، نقاب سے لے کر، دوپٹے سے لے کر، برقعے سے لے کر، اوڑھنی سے لے کر، سارے کا سارا فیشن۔ جبکہ برقع کہیں کا آیا؟ بدن کی زینت کو چھپانے آیا۔ اب اس کا برقع چتی زینت کا، اس کے برقعے پہ اور ایک سادہ کفن کا کپڑا ڈالنا، ویسا برقع پہننے کو پھرتی ہیں ہماری اماں، ہماری بہنا، ہمارے بیٹیاں۔ ارے پہنانے والے ہمیں کیسے جی، ہمیں کیسے؟
اللہ کے نبی کہتے ہیں سلاسۃ قد حرمہم علیہ الجنہ ووجبت علیہ النار، 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دیا، جہنم واجب کر دیا۔ وہ کون ہیں 3 قسم کے لوگ؟ نمبر 1 والعاق، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2 مدمن الخمر، ہمیشہ کا شرابی۔ نمبر 3 والدیوس، ایسا دیوس جو اپنے گھر میں اپنی ماں، بیٹی، بہن کی بے پردگی کو دیکھ کر اس کے دل میں غیرت پیدا نہیں ہوتی، اسے بے پردگی سے نہیں روکتا، اسے عیاشی فحاشی سے نہیں بچاتا، ایسا بے غیرت اللہ کے نبی بولے ویسے دیوس پر اللہ جنت حرام کر دیا، جہنم واجب کر دیا۔ آج جاگ دیکھو، شادی کا گھر کا تھے، مہندی کے ڈیزائن چھڑانے والے بلا بھیجتی گے تھے، ہماری جوان بیٹی، ہماری جوان ہونے والی بیوی، ہماری ہونے والی بہو، ایک نامحرم مرد اس کا ہاتھ پکڑ کو یہاں سے یہاں تک مہندی کے ڈیزائن چھوڑاتا، بیوٹی پارلر والا انہیں چھوڑاتا۔ صبح شادی ہے، صبح عید ہے، عید کا دن ہے، آج چاند رات ہے، دیکھو روڈوں پر جا بجا مہندی چھڑانے والے آگ بڑھ جاتی، شاپنگ مالوں میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے سینٹروں میں جا دیکھو بڑھ جاتی۔ ہمیں کیسے بے غیرتاں جی، ہماری جوان بچی کے ہاتھاں لگ جا ان کے ہاتھ میں دیتے، لے با تو پکڑ کو چھوڑا۔ لاڑ بازار بلا لے گئے ہمیں، لاڑ بازار 4 مینار کے بازو، اب وہاں بچی کا سائز کتنا ہے کہ 2.6 ہے کہ 2.4 ہے کہ 2.2 ہے کہ لے تو چڑھا دیکھ با، یہ بے غیرت ہماری جوان بیٹی کے ہاتھاں، اس کے ہاتھ انہیں ہاتھ دبا دبا چوڑیاں چڑھا کو دیکھتا، 2.2 ہے کیا 2.4 ہے 2.6 ہے سائز۔ ہماری بیوی کا، ہماری بیٹی کا، ہماری بہن کا ہاتھ انہیں پکڑنا کیا، انہیں دبا کو چوڑیاں چڑھانا کیا؟ ارے تو کیا کر رہا بھائی؟ تجھے چوڑیاں چڑھانے آتا نہیں؟ تجھے گھر میں لا کو چڑھا لینے آتا نہیں؟ اللہ اکبر! ایسے بے غیرتی کے کام کرنے والا 1 نمبر کا دیوس، اور ایسے دیوس پر اللہ جنت حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جو عورت بغیر کسی مرد کے تنے تنہا سفر کرتی ہے، تنے تنہا کسی راستے پر نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے وہ دور رہتی ہے، شیطان سے وہ قریب رہتی ہے۔ بغیر محرم کے کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ لیکن جب کوئی عورت نکلتی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، عورتوں کا راستے میں کنارے حق ہے، عورتوں کا راستے میں درمیان میں حق نہیں ہے چلنے کا، کنارے ان کا حق ہے۔ بیچ راستے میں عورتوں کو چلنے سے نبی نے منع کیا، لیکن اگر کوئی عورت زیب و تن کر کے بیچ میں چلتی ہے، سارے غیر محرم اسے دیکھتے ہیں، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ عورت فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری نماز تیری زندگی کی بے حیائی سے، برائی سے، زنا سے، کبیرہ گناہوں سے تجھے بچائے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تو نماز پابندی سے پڑھیں گا، وقت پر پڑھیں گا، با جماعت نماز پڑھیں گا، یہ تیری نماز تیری زندگی کے بے حیائی سے، زنا سے، عیاشی سے، فحاشی سے تجھے بچا لے گی۔ لیکن آج ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور رشوت بھی کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ ہم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو نماز اللہ کو قابل قبول ہے۔ اگر ہم وہ نماز پڑھتے جو اللہ کو قابل قبول ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہے۔ وہ نماز ہم کو بے حیائی سے، زنا سے، برائی سے بچا لیتی، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے والے نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہماری نماز کیسی؟ نماز میں کھڑے تو انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، ادھر مچھر بیٹھا تو وہاں مارے، یہاں دال کو کھجائے، ٹنگ ٹنگ وہ کیا تو بھی میسج آئے، موبائل نکال کو گھرتی، اور ایک فون پے کی ایک اسپیشل رنگ ہے، فون پے میں پیسے پڑے تو ایک الگ رنگ آتی، ڈنگ ڈنگ کا، تو وہ رنگ بستے ہی پہلے سے نماز میں بے خیر کون کہتے پیسے ڈالیں گی، پہلے نکال کو دیکھتا۔ ایسی نماز ہماری، کیا ایسی نماز ہم کو بے حیائی سے بچائے گی؟
जिना से रोकेगी? नहीं। तक़वे वाली नमाज, खुशू खुजू वाली नमाज, अल्लाह हमारे सामने है, अल्लाह हमें देख रहा, इस डर से पढ़ी जाने वाली नमाज इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के बेहयाई और बुराई से ज़रूर बचा लेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अगर कोई इंसान जिना जैसे कबीरा गुनाह से बचना चाहे, अल्लाह उसे ज़रूर बचा लेगा। जब भी कोई नए सहाबी नबी के दरबार में आकर इस्लाम कबूल करते तो नबी उनके हाथ में हाथ रखकर बैत लेते। बोलो, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं करोगे, वादा करो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ोगे, रमज़ान के रोज़े रखोगे, अल्लाह माल दिया तो ज़कात दोगे, और माल दिया तो हज करोगे, कभी शराब नहीं पियोगे, कभी सूद नहीं खाओगे, यतीम का माल नहीं खाओगे, किसी औरत से जिना नहीं करोगे, किसी इंसान या जिन्नात का, किसी इंसान का, किसी का भी नाहक कत्ल नहीं करोगे, जादू नहीं करोगे, औरत पर तोहमत नहीं लगाओगे। ये वादे लेते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हाथ में हाथ रखकर वादा लेते थे, इसे बैअत कहते हैं, वादा लेते थे। एक सहाबी हैं, बुखारी की हदीस है, हज़रत मरसद बिन मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह के नबी के हाथ में हाथ रखकर बैअत करते हैं, अय अल्लाह के नबी, इस्लाम लाने के बाद चोरी नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, सूद नहीं खाऊँगा, जिना नहीं करूँगा, वादा करते हैं और कहते हैं तुम क्या करते हो? मैं ग़ुलामों को छुड़ाने में, अय अल्लाह के नबी, मैं बहुत तेज़ हूँ, ग़ुलामों को छुड़ा लाता हूँ, जाओ मक्के में हमारे सहाबा ग़ुलाम हैं, छुड़ा लाओ उनको। अच्छी बात, गए। अब छुड़ा रहे कौन? मरसद बिन मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु रात के अंधेरे में सहाबा को ग़ुलामियत से छुड़ाने आए हैं, कैदी हैं, कैद से छुड़ाने आए हैं। अचानक उनकी एक पुरानी माशूका मिल जाती, उसका नाम क्या? इनाख, आइन नून अलीफ काफ, इनाख। इनाख नाम की पुरानी उनकी माशूका उनको मिल जाती है और कहती है, अय मरसद, अय मेरे पुराने महबूब, कहाँ चले गए थे इतने दिन से? इतने दिन से कहाँ चले गए थे? चलो आज मुलाकात हुई, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करें, जिना करें, रात है, तन्हाई है, चलो मुलाकात करें। आगे बढ़ती है कौन? इनाख। हज़रत मरसद बिन मरसद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अय इनाख, मैं पहले का मरसद नहीं हूँ, मैं पहले काफिर था, तो उससे मुलाकात करता था, मुझे गुनाह क्या जिना क्या मालूम नहीं था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये बहुत बड़ा गुनाह है, मेरे इस हाथ ने मेरे नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रखकर बैअत मैंने किया है, इस्लाम लाने के बाद जिना नहीं करूँगा। जिन हाथों ने मेरे नबी मुतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू लिया है, अब वो हाथ जिना को नहीं छू सकते, जिना को हरगिज़ नहीं छू सकते। मेरा तुझसे जिना करना तो दूर की बात, मेरा तुझे टच करना भी हराम है, छूना भी हराम है, मैं छूँगा भी नहीं तुझे, क्योंकि ये हाथ मेरे नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुए। अब इतना बोलना था, इनाख को गुस्सा आया, उसने चीख मारा, लोगों तुम्हारे कैदियों को छुड़ाने वाला चोर आ गया, पकड़ो इसे। लोग दौड़ पड़े, हज़रत मरसद भागकर एक दीवार के नीचे छुप गए और काफ़ी देर के बाद चंद सहाबा को कैद से छुड़ाकर मदीना ले गए। जाकर नबी के सामने वो वाक़िया पेश करते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरी पुरानी माशूका मुझसे मुलाकात की, लेकिन मैंने उससे जिना नहीं किया। अय अल्लाह के नबी, आज भी मेरे दिल में इनाख की बहुत याद आती है, अगर आप इजाज़त दें मैं इनाख को बुला भेज कर निकाह कर लूँगा। क्या बोले? इनाख से शादी कर लेता हूँ, बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? वो जानिया औरत है और एक जानिया औरत का किसी मोमिन मर्द के साथ निकाह करना हराम है। अल्लाह ने सूरह नूर की 3 नंबर आयत को नाजिल कर दिया। अल्लाह ने यह बयान किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। एक जानी मर्द एक जानिया औरत से या मुशरिका औरत से ही निकाह कर सकता है। वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक।
ایک زانیہ عورت ایک زانی مرد سے یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے زانی کو مومن کے ساتھ, مومنہ کو زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام کر دیا. اے مرسد, اناق تیرے لیے حرام ہے کیونکہ وہ زانیہ ہے, زانیہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں. یہ سنتے ہی حضرت مرسد رضی اللہ عنہ اپنے دل سے دماغ سے فوراً اناق کا خیال نکال دیے. جب میرا رشتہ اس کے ساتھ جائز نہیں تو مجھے ضرورت ہی اس نہیں, بھلا دیے. لیکن آج کے ہمارے بچے ہمارے ماں باپ کو کیا بولتے ہیں, ممی میں نکاح کروں گی تو میرے کالج کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہی کروں گی, ورنہ زہر کھا کر جان دے دوں گی, سولی پہ لٹک جاؤں گی. میری بچی وہ غیر مسلم ہے, میری بچی غیر مذہب کا لڑکا ہے, بچی تو مسلمان ہے, میرے بچے تو نکاح نہیں کر سکتی بیٹے, حرام ہے بیٹے رشتہ یہ, وہ مجھے معلوم نہیں, میں کروں گی تو اسی کے ساتھ. لڑکے بھی دھمکیاں, میں کروں گا تو میری گرل فرینڈ کے ساتھ, کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے بھاگ کو جا کر تو. کسے؟ ماں باپ کو دھمکیاں. اے میرے بھائیو, اگر صحیح عمر میں صحیح رشتہ دیکھ کو شادی کرتے, آج یہ دن تم نہ دیکھنا نہیں پڑتا, یہ نوبت نہیں آتی. ہم نے وقت پر نکاح نہیں کیا, ہمارے بچے بھاگ رہی غیروں کے ساتھ, جاری منہ کالا کر رہی. ارے سمجھ رہے ہوں گے آپ, صرف ان کے ماں باپ بدنام ہو رہی نہیں, اسلام بدنام ہو رہا ہے, اسلام بدنام ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کا نکاح صحیح عمر میں کیا کرو, ان کو زنا کاری سے بچاؤ, قوم کو تباہ کاری سے بچاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, ایک صحابی ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, وہ آتے ہیں نبی کے دربار میں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے, یہ ہے کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ. اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جو کرنے بولو کروں گا, جو چھوڑنے بولو چھوڑوں گا, لیکن زنا چھوڑنے نہیں ہوتا, زنا کے معاملے میں میں بہت کمزور ہوں, مجھ سے زنا نہیں چھوڑا جاتا, آپ میرے لیے پرمیشن دینا, میں مسلمان ہوئے تو بھی زنا کر لے جابا کا تو پرمیشن دینا, میں زنا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تو پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو جا. انہوں کلمہ پڑھے, مسلمان ہوئے. اس کے بعد نبی چند سوالات کرے, اے میرے صحابی میں چند سوالات کروں گا, ٹھنڈے دل سے جواب دیو. اچھی بات, یہ بتا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے, بتا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا. اے اللہ کے نبی میری ماں کے ساتھ کون تو بھی زنا کرے تو تلوار لے کو اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالتوں میں. اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے, تیری بہن کے ساتھ زنا کرے, تیری بھانجی یا بھتیجی کے ساتھ زنا کرے, بتا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا. اے اللہ کے نبی میری تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. میری بچی, میری بہن, میری بیٹی, میری بھانجی, میری بھتیجی. نبی علیہ السلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اگر کوئی تیری ماں, تیری بیٹی, تیری بہن کے ساتھ زنا کرے تو قطر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہ بتا تو اسلام لانے کے بعد بھی زنا کرنا چاہ رہا, اگر تو اسلام لانے کے بعد بھی زنا کرے گا, اے اللہ کے بندے تو جس عورت کے ساتھ بھی زنا کرے گا وہ عورت بھی تو کسی کی ماں ہوگی, وہ عورت بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, وہ عورت بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ عورت بھی تو کسی کی بھانجی یا بھتیجی ہوگی. اے اللہ کے بندے کوئی تیری ماں کے ساتھ, تیری بیٹی کے ساتھ, تیری بہن کے ساتھ, تیری بھانجی بھتیجی کے ساتھ زنا کرے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اور تو قوم کی ماں بیٹی بہنوں کے ساتھ زنا کرے, بتا تجھے قوم کیسے چھوڑے گی. اللہ اکبر. اتنے پیارے ڈھنگ سے جب نبی نے ان کے سامنے بات پیش کی, وہ اپنے شرم سے چہرہ نیچے کر لیے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور وہ کہنے لگے قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے, اے اللہ کے نبی اتنے پیارے ڈھنگ سے آج تک مجھے کسی نے نہیں سمجھایا, آپ نے سمجھایا, مجھے سمجھ میں آ گیا زنا کتنا برا کام ہے,
कितना घटिया काम है, कितना गंदा काम है। आज मुझे समझ में आ गया। ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं कभी जिना के करीब मत जाऊं, मैं जिना से बच जाऊं, जिना जैसे फितने से दूर हट जाऊं, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बहु व अहसिन फ़रजहु व ग़ज़्ज़ि बसरहु। इलाही इनके दिल को पाक कर दे, इनके निगाह को नीचे कर दे, इनके शर्मगाह की हिफाजत कर दे। जब ये दुआ पढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी कहते हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरी पूरी जवानी में ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ, कभी पैदा नहीं हुआ। ये ज़िना से बचने की दुआ है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अगर आप किसी लड़के के फितने की शिकार बन चुकी हो, किसी लड़की की फितने की शिकार बन चुकी हो, बने हो, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी व अहसिन फ़र्जी व ग़ज़्ज़ि बसरी, ये दुआ पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुमना ज़िना से बचा लेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़िना जैसे गुनाह कर चुके हो तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह से तौबा करो, बेशक अल्लाह माफ़ करेगा, बेशक अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करता, शिरक के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ़ करता है। तौबा तो करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, सही बुखारी की हदीस, एक औरत बनी इसराइल की, जानिया औरत, धंधा करने वाली औरत, जिना का काम करने वाली औरत, एक रास्ते से जा रही थी, प्यास उसे लगी, उसे कुआं नजर आया, उस कुएं में उतरकर पानी उसने पिया। बाहर आकर देखती है एक प्यासा कुत्ता जबान बाहर निकाले हाँफते खड़ा है। ये औरत देखकर समझती है अल्लाह मुझे हाथ दिया, मुझे पैर दिया, मैं कुएं में उतर सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ, वापस कुएं पर चढ़कर आ सकती हूँ, लेकिन ये बेजुबान जानवर कुत्ता ना उतर सकता है, अगर ये छलांग भी लगा दिया बाहर ना निकल सकता है। इसे भी तो प्यास लगी है, ये पानी की प्यास कैसे बुझाए। उसके दिल में रहम आया, वो कुएं में उतरी, पानी पी, अपने मोजे निकाली, चमड़े के मोजे में पानी भरी, बाहर लाकर कुत्ते की प्यास बुझाई, आगे गई। उसकी ज़िंदगी तमाम थी, मर गई। अल्लाह ताला को इसका पानी पिलाना, एक बेजुबान जानवर कुत्ते को पानी पिलाना इतना पसंद आया, उसके ज़िंदगी भर के जिना जैसे कबीरा गुनाह को अल्लाह माफ़ करके उसे जन्नत में दाखिल किया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपसे भी जिना जैसा जुर्म सरजद हुआ है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाला। नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तौबतुन नसूहा करो। अल्लाह कहता है सूरह तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबतुन नसूहा अल्लाह के दरबार में करो। तौबतुन नसूहा किसे कहते हैं? 3 शराइत के साथ की जाने वाली तौबा को तौबतुन नसूहा कहते हैं। जिस गुनाह को तुमने किया है उस गुनाह पर शर्मिंदा होना। नंबर 2, अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना। नंबर 3, आइंदा वो गुनाह कभी ना करने का अज़्म मुसम्मम लेकर अल्लाह से तौबा करना। ये 3 शर्त के साथ अगर तुम तौबा करोगे, अल्लाह बेशक तुमको माफ़ करेगा। बुखारी की हदीस, गामिदिया नाम की एक सहाबिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से जिना जैसा जुर्म सरजद हो जाता है नबी के ज़माने में। वो आती है नबी के दरबार में आकर कहती है, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। क्या मतलब पाक कर दीजिए? क्या मतलब? उनको बिठाकर गुस्ल का पानी उंडलना नहीं था, उनको बिठाकर गुस्ल का पानी उंडल कर पाक करना नहीं था, बल्कि पाक करने से मुराद उनको ज़मीन में गाड़ कर पत्थरों से मार मार कर संसार की मौत मारना था। वो सहाबिया कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे जिना जैसा जुर्म सरजद हो गया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जा तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करता। नहीं अल्लाह के नबी, मुझसे वो गुनाह हुआ है जो एक मर्द एक औरत के बीच में होता है, वो गुनाह मुझसे हो गया है। जब नबी ने सुना कि इसने बड़ा जिना कर लिया है, तो जाओ, जो तुम्हारे पेट में अमानत है उसकी पैदाइश के बाद मेरे पास आना। 9 महीने
अपने पेट के बच्चे को हमल वज़ा होने के बाद बच्चे को अपने हाथों में लेकर नबी के दरबार में आती हैं। वही एहसास, वही तौबा की शर्मिंदगी, वही अपनी ज़बान के जुमले, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे गुनाहों से पाक कर दीजिए। जो अल्लाह ताला इस कायनात में जिना का जो सज़ा अल्लाह ने कुरान में तय कर दिया, वो सज़ा मैं दुनिया की भुगतने के लिए तैयार हूँ। आखिरत की सज़ा से बचने के लिए, अल्लाह की जहन्नम से बचने के लिए दुनिया की सज़ा मुझे दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। मैं अल्लाह की सज़ा पाना नहीं चाहती, जहन्नम में जाना नहीं चाहती। अल्लाह अकबर। 1 साल के अरसे के बाद, 9 से 10 महीने के अरसे के बाद वही एहसास, वही तड़प। आखिरकार नबी कहते हैं अब तेरा हक है इसके ऊपर 2 साल दूध पिलाना। युर्ज़िअनी औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, तुम्हारी औरतों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। जा इस बच्चे को 2 साल तक दूध पिला। जब ये बच्चा तेरा दूध छोड़कर रोटी खाने के लायक बन जाए तब आना। वो औरत जाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है। फिर 2 साल के बाद अपने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर नबी के दरबार में आती है। कब? 3 साल के बाद। जिना हो गया, डिलीवरी तक, हद तक 9 से 10 महीने, 1 साल, दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल। 3 साल के बाद वही एहसास, वही शर्मिंदगी, वही ज़बान के जुमले, ऐ अल्लाह के नबी अब मेरा बच्चा, मेरी हाजत नहीं रही इसे, अब ये रोटी खाने के काबिल बन चुका है, अब मुझे गुनाहों से पाक कर दीजिए। ताहिर नहीं या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, इसके बच्चे को इसके गोद से निकाल लो, इस औरत को मदीने के गलियों के किनारे ले जाओ और ज़मीन में इसके कमर तक खड्डा खोद कर इसे गाड़ के इसे उस वक्त तक पत्थर बरसाओ जब तक कि इसके जिस्म से जान ना चली जाए। नबी के हुक्म के मुताबिक उस गामिदिया रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया को मदीने के गलियों के किनारे लाकर ज़मीन में गाड़ कर पत्थरों से मार 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 के उनको संसार की मौत उतार दिया जाता है, संसार के घाट उतार दिया जाता है। नबी को इत्तला मिलती है कि गामिदिया मर गई। नबी कहते हैं उसे कफन में लपट कर मेरे सामने लाओ, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। उनको लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी का दामन पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, आप जैसे पैगंबर को ये ज़ेब नहीं देता एक ज़ानिया जैसी घटिया औरत की नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। आप मत पढ़ाइए, आप मत पढ़ाइए। आप इतने बड़े पैगंबर एक गंदी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे आप? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ उमर, मेरा बाजू छोड़ दो। सुनो, मैं ऐसी औरत की नमाज जनाजा क्यों ना पढ़ाऊं, क्यों ना ऐसी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाऊं जिस औरत ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से इतनी जामे तौबा, इतनी जामे तौबा, इतनी बड़ी तौबा इसने की है। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह ताला गामिदिया के तौबा को मदीने के 70 जहन्नमी जो जहन्नम के हकदार बन चुके हैं, 70 जहन्नमियों को गामिदिया की एक तौबा के 70 टुकड़े करके इन 70 जहन्नमियों में अगर अल्लाह बांट दे, ये मदीने के 70 जहन्नमी गामिदिया के तौबा का एक हिस्सा पाकर जन्नत के हकदार बन जाए। इतनी बड़ी तौबा गामिदिया ने किया है, अल्लाह को इतनी पसंद आई है गामिदिया की तौबा। भला इस जन्नती औरत की नमाज जनाजा मैं क्यों ना पढ़ाऊं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, अगर आपसे भी ऐसा कोई गुनाह सरजद हुआ हो, नाउम्मीद मत होइए, अल्लाह से तौबा कीजिए, लेकिन आइंदा ये गुनाह न करने का पक्का इरादा रखकर तौबा कीजिए। जो इंसान गुनाहों से बचना चाहेगा, मेरा अल्लाह उसे बचा लेगा। जो बचना चाहेगा अल्लाह उसे बचा लेगा, लेकिन जो खड्डे में गिरना चाहेगा अल्लाह उसे गिरा के छोड़ देगा। जैसे बुखारी की हदीस है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक बनी इसराइल के 3 आदमी एक रास्ते से जा रहे थे। बारिश आई, तूफान आया। बारिश से बचने की खातिर इन तीनों ने एक गार में पनाह लिया और एक बड़ी चट्टान ऊपर से लुढ़कते आकर उस गार के चट्टान को ढांक लिया। अब ये तीनों कोशिश करते हैं चट्टान हटाने की, टस से मस नहीं होती चट्टान। अब ये समझते हैं इस गार में भूखे प्यासे तड़प तड़प के हम मर जाएंगे। चलो अल्लाह के हुजूर हम अपने नेक आमाल का वसीला बनाकर अल्लाह से तौबा करते हैं। नेकियों का वसीला बनाना जायज़ है। वो तीनों लोग अपने गार में बैठकर अल्लाह के सामने दुआएं करते, गिड़गिड़ाकर रो रो कर अपनी जिंदगी की नेकियों को अल्लाह के सामने पेश करते हैं। उनमें का एक आदमी अल्लाह के सामने ये दुआ करते कहता है, ऐ इलाही, इलाही मेरी एक चचाजाद बहन थी। अल्लाह मेरी चाचा की बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी। मेरी हमेशा से उस पर बुरी निगाह थी। वो एक मर्तबा मेरे पास पैसा कर्जा लेने के लिए आई, मैं उसे कर्जा इस कंडीशन पर दे दिया, ऐ मेरी चचाजाद बहन ये पैसे तू कब लौटाएगी? भैया मैं 1 महीने के बाद लौटाऊंगी। ठीक है ले जा, लेकिन याद रखना अगर तू 1 महीने में इन पैसों को नहीं लौटाया, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुझे सुनना पड़ेगा। ठीक है भैया वैसा ही करूंगी। ले गई, बेचारी इतनी गरीब थी, अल्लाह वो पैसों का नहीं जोड़ सकी, पैसों को नहीं लौटा सकी। मुझे भी यही चाहिए था, वो पैसा ना लौटाए और मैं इसके बदन का गलत फ़ायदा उठाऊं। मैंने कहा, ऐ मेरी बहन जब तू पैसा नहीं लौटाई मैंने कंडीशन किया था, जो मैं बोलूँगा वो तुझे सुनना पड़ेगा। हाँ मेरे भैया क्या तुम चाहते हो, चलो मेरे साथ। ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने मेरी चचाजाद बहन को जिना करने की नीयत से पहाड़ों के वादियों में ले गया और उसे नीचे बिठा दिया और उसके जिना करने की नीयत से उसके करीब जाने लगा। जैसे ही उसके करीब गया वो मेरी चचाजाद बहन हिचकियां का कर रोने लगी। उसके आंखों से आंसू झड़ने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, उसका बदन कांपने लगा। मैंने पूछा, ऐ मेरी बहन तू क्यों रोती है, क्या तुझे हो गया, क्यों इतना डर रही है, क्यों इतना रो रही है? वो कहती है, अल्लाह मेरे भैया मेरी जिंदगी में आज तक मैंने ये गंदा काम कभी नहीं किया। हाय मेरी मजबूरी, मेरे कर्जे ने मुझे ये काम करने के लिए इस दाहिने पर लाकर खड़ा कर दिया, इस रास्ते पर लाकर बिठा दिया। हाय मेरी मजबूरी, मेरे भैया मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने ये काम नहीं किया। ऐ मेरे भैया मैं इसलिए रो रही हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के मैदान में एक एक दिन का हिसाब लेगा, एक एक घड़ी का हिसाब लेगा, एक एक लम्हे का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल कर ले, ऐ मेरी बंदी फलां दिन फलां घंटे में फलां लम्हे में किसके साथ तू क्या कर रही थी, ये सवाल अगर अल्लाह कर ले मैं क्या जवाब दूंगी? इस खौफ से मैं रो रही हूँ, ये डर से मैं रो रही हूँ, अल्लाह के सामने हिसाब देने से मैं कांप रही हूँ। अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह तू जानता है। जैसे ही मेरी बहन ने ये जुमला कहा मैं रोना शुरू कर दिया। अब वो कैफियत मेरे अंदर आ गई, मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे आंखों से आंसू झड़ने लगे। मैं कहने लगा, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बहन तेरी जिंदगी में तूने ये जिना नहीं किया, तूने कभी ये गुनाह नहीं किया, तू इतना डर रही है। ऐ मेरी बहन मेरी पूरी जिंदगी जिना में गुजर गई, मेरी सारी जिंदगी बदकारी में गुजर गई। ऐ मेरी बहन अल्लाह अगर मुझे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ मेरी बहन अगर मैं अल्लाह के दरबार में सच्चे दिल से तौबा करूं क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह तू जानता है। मेरी बहन ने कहा, ऐ मेरे भैया अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा अल्लाह तेरे सारे गलतियों को माफ कर देगा। अल्लाह तू जानता है मैं जिना के करीब जाकर भी वापस आ गया। मेरी बहन के बताए हुए जुमलों ने मेरे दिल की दुनिया को बदल के रख दिया। अल्लाह मैं उस दिन जिना नहीं किया, मैं जिना से आ गया, उस दिन से तौबा कर रहा हूँ, आज तक मैंने जिना नहीं किया। मेरे अल्लाह मेरी वो अदा तुझे पसंद आई हो तो आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूँ, अल्लाह तू मुझे बाहर निकाल।
तीनों की दुआएं कबूल करके अल्लाह उस गार के चट्टान को हटा दिया, तीनों को अल्लाह बाहर निकाल दिया। बताने का मकसद ये है, जिना से अगर बचना चाहो मेरा अल्लाह ज़रूर बचाएगा, अगर नहीं बचना चाहोगे अल्लाह मुलविस कर देगा। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। जो लोग जिना का धंधा करते हैं, नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे बदतरीन कमाई है जिना की कमाई। जिना करके कमाई जाने वाली कमाई सबसे बदतरीन कमाई है। और अगर कोई तुम पर इल्ज़ाम लगाए जिना का, मत घबराना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। कोई दुनिया तुमको इल्ज़ाम लगा दे, इसका लिंक उसके साथ, फलां लड़के का फलां लड़की के साथ, इनोई से उनोई से, कौन तुम इल्ज़ाम लगाने दो। अगर आप पाक हो, नेक हो, घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। बुखारी की हदीस है, जुरैज नाम का एक आदमी, उसकी माँ पहाड़ के ऊपर एक झोपड़ी में इबादत करता था। उसकी माँ 3 दिन मिलने आई, मेरे बेटे जुरैज, मेरे बेटे जुरैज, मेरे बेटे जुरैज। जुरैज को मसला मालूम नहीं, नफिल नमाज में माँ बाप आवाज़ दिए तो जवाब दे सकती, वो अपनी नमाज कंटिन्यू रखा। माँ ने बद्दुआ कर दिया, अल्लाह मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी जानिया औरत की सूरत ना देख ले। माँ की बद्दुआ कबूल हो गई। एक जानिया औरत उसे जिना करने आई, जिना के लिए वो पलट कर भी नहीं देखा। फिर वो औरत एक बकरियों के चरवाहे से जिना की, बच्चा पैदा की। कौम वालों को बताती है इस बच्चे का बाप वो जुरैज है। सारे कौम वाले उसकी झोपड़ी को मार कर गिराते हैं और उसे मार मार कर नीचे लाते हैं। कहते हैं अपने आप को बड़ा अल्लाह वली बोलता, अपने आप को बड़ा नेक इंसान बोलता, एक औरत के साथ जिना करके बच्चा पैदा कराया, इसे मारो, इसे सूली पर चढ़ाओ। लोग उसे मारने के लिए सूली का हुक्म दे दिए। जुरैज कहता है, नेक इंसान, अल्लाह का आबिद और जाहिद बंदा, वो कहता है ठीक है, मुझे सूली पर चढ़ाने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। क्या है? 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरे भाइयों माशाअल्लाह क्या इल्तिमास थी उनकी। खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, मक्के वाले खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही ख्वाहिश जाहिर किए थे, लोगों मेरी मौत से पहले मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। जानते हो मेरे नबी का तरीक़ा है ये। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानी सुन लो, कोई आफत आ जाए, कोई बड़ी नागहानी की खबर आ जाए, हमारे नबी क्या करते थे? फ़ौरन वज़ू करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। अगर आपके ऊपर भी कोई आफत आ जाए, इत्मीनान से वज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह वो सारी आफत टाल देगा आपके ऊपर से। जुरैज ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ किया, उस बच्चे के पास आया और उस बच्चे से कहा, ऐ बच्चे, अल्लाह के हुक्म से बता तेरा असली बाप कौन है। पैदा हुआ सो दूध पीता बच्चा, जुरैज के कहने पर अल्लाह के हुक्म से वो बोल पड़ा, वो कह पड़ा, ऐ कौम वालो, मेरा बाप ये आबिद जुरैज नहीं है, इसी पहाड़ में बकरियां चराने वाला फलां चरवाहा है। ये सुनने के बाद सारे बस्ती वाले हक्के बक्के रह गए, हैरान परेशान हो गए और जुरैज से माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, जुरैज हमसे गलती हो गई, हम तेरी खटिया झोपड़ी सोने की बना के देंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है सोने की झोपड़ी बनाने की, मेरी जैसी झोपड़ी थी वैसी बना दो। ये वाक़या हमको क्या सिखाता? दुनिया आप पर इल्ज़ाम लगाए जिना का, दुनिया आप पर इल्ज़ाम लगाए गुनाह का, अगर आप नेक हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आखिर में बयान फरमाता है कि बेशक इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों को जिना की दावत दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिना से बाज रहे, अल्लाह उनकी इज़्ज़त सरबुलंद कर दिया। अज़ीज़े मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत देती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मना कर देते हैं कि मैं जिना नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, मिस्र का बादशाह बना दिया। अगर तुम गुनाह छोड़ोगे अल्लाह ऊंचे ऊंचे ओहदे इज्जत की सरबलंदियां अता करेगा। अगर तुम जिना जैसी घटिया काम करोगे अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में तुमको उतार देगा, जिल्लत के गड्ढे में उतार देगा। गुनाह छोड़ने के नतीजे में अल्लाह ताला उनको मिस्र का बादशाह बना दिया।
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَجْمَعُ قَلْبِ عَبْدِ وَاحِد، ایک بندے کے دل میں دو چیزیں اللہ کبھی جمع نہیں کرتا، ایک دنیا کی محبت، ایک دنیا کا گناہ، ایک دنیا کی لذت، اور آخرت کی اللہ کی محبت۔ شیطان کی الفت، اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ شیطان سے محبت کرتے ہو، زنا جیسے گناہ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس دہلیز پر نہیں لائے گا۔ اللہ کی محبت جس دل میں رہے گی، ساری دنیا اسے کچھ بھی کہہ لے، اللہ تعالیٰ اسے عزت کی سربلندی عطا کرے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام کو زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو آنکھوں کے زنا سے، ہاتھوں کے زنا سے، پیروں کے زنا سے، کانوں کے زنا سے، سب سے بڑا زنا شرمگاہ کے زنا سے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان والی، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نماز والی زندگی عطا فرما۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تا دم حیات شرک و بدعات سے ہماری زندگی کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آنے والی نسل کو اے اللہ تو نیک نمازی، متقی، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب میں جو لوگ نماز پڑھنے، حج کرنے، عمرہ کرنے کی خواہشات رکھتے ہیں، ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ جو قرضے کے مصیبت میں بوجھ تلے دبے پڑے ہیں، اللہ ان کے قرضے کو ان کے سروں کے اوپر سے آسان کر دے۔ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو تیری قدرت کاملہ سے شفاء کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا کے کونے کونے میں مصیبت میں مبتلا ہیں، ہر ایک کی پریشانیوں کو تو دور کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کو مرتے وقت زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے والی موت، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے عرش کے نیچے 7 قسم کے خوش نصیبوں کو جو جگہ دے گا، اے اللہ ہم کو بھی ان 7 خوش نصیبوں میں شمار فرما۔ اے اللہ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ قیامت کے دن تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ، ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے ہم نہ نصیب فرما۔ پل صراط کے اوپر سے آسانی کے ساتھ ہمارا گزرنا تو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جتنے بھی یہاں بھائی جمع ہیں، بوڑھے بچے، مرد و خواتین جو ہماری آواز سن رہی ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ ہماری جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ مل جل کر یکجہتی سے الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ یہودیوں کے، نصرانیوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مال کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے بچا لے۔ شیطان کے ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔